Last lecture we have discussed our topic angle and its measurement. What is mean by directed angle, types of angles, measure of an angle. Okay. Also we have discussed the last point is quadrantal angle. So what is mean by quadrantal angle? Quadrantal angle means here is the word quadrant is given. Okay, quadrantal angle, but which angle? Standard angle. If we take a standard angle, and standard angle means vertex of angle is at the origin, initial ray along positive x-axis, and terminal ray of that angle must be on positive y-axis or negative x-axis or negative y-axis. Meaning of this is, I am showing this with the help of this figure. So this is our x-axis, this is y-axis, x-axis and y-axis, and suppose this is angle suppose XOA. This angle is theta now. Okay. Now this angle must be what? Standard angle. Means put this vertex at the origin, this ray OX is along x-axis and terminal ray OB should be on y-axis, means like this angle XOA is the quadrantal angle. I am writing here angle XOA equal to 90 degree. Angle XOA equal to what? 90 degree. Therefore this angle is quadrantal angle. This is number 1. Number 2, I am taking one more angle here, XOBI. Right here B. Full this angle is 180 degree. So angle XOA is equal to 180 degree. So this angle is also quadrantal angle. Third angle is here. Take angle is point C is here. Angle, which angle? XOC equal to what? 270 degree. Look in the figure. XOA is 270 degree. So this angle is quadrantal angle. Number 4, angle XO. I am taking B point is here. Full complete one rotation. XOD also equal to 360 degree. All these 4 angles are called quadrantal angle. This measure of first angle, second, third and fourth, we are here measuring in anti-clockwise direction. If we measure the angles in clockwise direction, so this angle will be minus 90, this angle minus 180, here minus 270, after this is minus 360, and we can again continue this process like this. So such angles are called quadrantal angle. What will be the definition of quadrantal angle? Definition of quadrantal angle is standard angle is said to be quadrantal angle if its terminal ray is on x-axis or on y-axis. This is a simple definition. Okay, so this type of angles. So in exam there may be question like this: which of the following is quadrantal angle? Which of the following is quadrantal angle? Quadrantal angles कशा ओळखायचे की त्याचं मेजर 90 असेल सी किंवा 180 असेल किंवा 270 किंवा 360 similar way. So all the angles are multiple of 90 degree. Multiple of 90. So we can say as 90n. 90n means what? Integral multiple of 90 degree. So angles, quadrantal angles जे असतात ते angles measure कसं असतं? Measure of quadrantal angle is integral multiple of
integral multiple of 90 degree. Here we are using the word integral multiple. फक्त multiple म्हणत नाही. Integral means integer. हे जे n आहे ना n च्या जागेवर 0 पुट करा 0 डिग्री. n च्या जागेवर 1 पुट करा 90 डिग्री. n च्या जागेवर 2 पुट करा 90 into 180 इथला अँगल मिळतोय. n च्या जागेवर 3 पुट करा 270 मिळेल. n च्या जागेवर 4 पुट करा 5 6 7 अशा रीतीने अँगल पुट करा. पण n च्या जागेवर समजा 0.5 पुट केलं किंवा फ्रॅक्शन नंबर पुट केला तर मिळतंय 45 डिग्री. आणि 45 डिग्रीचा अँगल इथे कुठेतरी मध्ये येईल बघा. बरोबर आहे का? सो अशा स्वरूपातल्या अँगल्सला क्वाड्रंटल अँगल म्हणत नाही. अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट आहे. या कन्सेप्टवर आधारित आपण सीईटी चे प्रश्न सॉल्व्ह करू शकतो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रंटल अँगल. इथं आपण एक रिमार्क लिहूया. द मेजर ऑफ quadrantal angle is integral multiple of what 90 डिग्री. अतिशय महत्त्वाचा हा सीटी साठी हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जे असतात त्यासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ओके, तर हा जो बोर्डवरती आता जे दिसतंय ते व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या. क्वाड्रंटल अँगल, राइट द हेडिंग ऑफ दिस हेडिंग क्वाड्रंटल अँगल, राइट फिगर लाइक दिस एंड फ्रॉम द फिगर हे जे डायग्राम दिलेत ऑल आर दीज आर क्वाड्रंटल अँगल. क्वाड्रंटल अँगल्स. ओके, आणि क्वाड्रंटल अँगलची डेफिनेशन सिंपल असल्यामुळे मी तुम्हाला इथे सांगितलेली नाही, लिहिण्याची काही गरज नाही. इफ द टर्मिनल रे, बघा पुन्हा एकदा सांगतोय, टर्मिनल रे ऑफ स्टँडर्ड अँगल. टर्मिनल रे ऑफ अँगल म्हणू नका तर स्टँडर्ड शब्द जरी म्हणला ना एक्स एक्सिस वाय एक्सिस टर्मिनल रे ऑफ स्टँडर्ड अँगल लाइज ऑन एक्स और वाय एक्सिस. मग चार सगळे प्रकार बघा. मध्ये कुठं टर्मिनल रे नको, इथं नाही पाहिजे, इथं नाही पाहिजे, इथं नाही पाहिजे. तर अशा स्वरूपातला जो भी अँगल निर्माण होणार आहे याला म्हटलं जातं क्वाड्रंटल अँगल. क्वाड्रंटल अँगलची डेफिनेशन अगदी बारकाईने मागापासून समजावून सांगितलेले असेल, तुमच्या लक्षात येण्यासारखं सांगितलेलं आहे. ओके, तर ते डायग्राम जे बोर्डवरती दिसते ते तुम्ही लिहून घ्या. बोर्डवरती दिसते ते बघा. इथं प्रश्नाचा अर्थ कळला तुम्हाला. XOA अँगल, जर हा अँगल असा घेतला XOA, बघा बरं XOA 90 डिग्री. सो क्वाड्रंटल अँगल असं एक्सटेंड करा 180 डिग्री होईल. अँगल XOB इट इज अ स्ट्रेट अँगल. बघा XOB इथं लिहिले बघा XOB 180 डिग्री. नंतर XOC 270 डिग्री आणि XOD फुल एक रोटेशन पूर्ण झाले आणि हे 360 डिग्री झालेलं आहे. तर त्यामुळं हे डायग्रामच्या आधारे पटकन तुम्हाला डेफिनेशन क्लिअर झालेले आहे. याच्या नंतरचा पॉइंट बघणार आहे को टर्मिनल अँगल्स. नेक्स्ट पॉइंट घेऊन घ्या को टर्मिनल अँगल्स. Co-terminal angles. Co-terminal angles. Important one. But co-terminal angles ची डेफिनेशन जरा व्यवस्थित समजून घ्या. समजा एक 10 डिग्रीचा अँगल घ्या. टेक अँगल ऑफ डिग्री ओनली XOA. किती डिग्रीचा अँगल आहे बघा 10 डिग्रीचा अँगल आहे. आता 10 डिग्रीचा जो अँगल दाखवत असताना जरा बघा ह्या चॉकचे पोझिशन बघा. इथं तुम्हाला अँगल दिसतोय XOA
इनिशियल रे सगळ्यांना दिसतोय, टर्मिनल रे दिसतोय. इथं बघा डायग्राम मध्ये इथला जो अँगल आहे तो 10 डिग्रीचा आहे. बरोबर आहे. मी अजून एक इथं डायग्राम काढतो. एक्स ओ पुन्हा एच घेतो सेम, पण या माझ्या चॉककडे लक्ष द्या सर्वांनी. मी 10 डिग्री आहे, 11 12 करत 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 45 करत करत किती डिग्री झाला सगळ्यांनी बघा 90 डिग्री. बरोबर आहे का? हे 90 डिग्री झाला. 90 पेक्षा जास्त होत 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 किती डिग्री झाला 180 डिग्री झाला. पुन्हा एक्सटेंड करा बरं, पुढं पुढं करत 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 270 झाला. करत करत एक रोटेशन 360 डिग्री झाला. थांबू नका, पुन्हा याच पद्धतीने असे रोटेशन्स करा. 361 362 असं करत करत 360 361 362 असं करत करत 370 370. बघा एक रोटेशन पूर्ण केलंय, अजून 10 डिग्री ज्यादा, म्हणजे मेजर ऑफ दिस अँगल XOA इज इक्वल टू 1 रोटेशन प्लस 10 डिग्री. पण 1 रोटेशनला तुम्ही काय म्हणता 360 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 370 डिग्री XOA. विचार करा बरं, इथला अँगल काय 10च वाटतोय, इथला सुद्धा 10च वाटतोय, पण इथून इथपर्यंतची 360 डिग्री. तर अशा रीतीनं जे दोन अँगल्स तुम्हाला मिळाले, अँगल नंबर फर्स्ट, अँगल नंबर सेकंड, you are observing here two angles. Similar way, if we take third angle having same like this, here I am taking third angle, angle XOA, again same angle, but considering two rotations. This is rotation number 1, rotation number 2, rotation number 3, and one more 10. Instead of 2 rotations, just I am taking here 3 rotations. So angle XOA equal to 3 rotation, 3R plus 10 degree. 3 multiplied by R. R म्हणजे what? Rotation. One rotation we can say as a 360 degree plus 10. 3 rotations with 1080 degree plus 10 degree 1090 degree. Look here, this point is very important for CET point of view, because here this angle is only having angle XOA equal to what? Only this angle is only 10 degree. This angle is with measure 370 degree, and this angle is having measure 1090. All these angles are giving different measure. Measures are not same, totally different. But if we put this angle on this or the second angle, this angle is also on this second angle, what will observe? Initial ray of all three angles coincides, and terminal ray also coincides, and such type of concept, such type of these angles which are on the board are called co-terminal angles. लक्षात येते का? तुम्हाला समजेल असं सांगितलेलं आहे. हा अँगल 10 डिग्रीचा आहे. इनिशियल रे टर्मिनल रे दिसतंय तुम्हाला कसं आहे, तसंच हे वाटतंय समजा, पण इथं एक रोटेशन करून तिथं आणलेलं आहे. म्हणजे याचं मेजर 370 डिग्री झालं आणि याचं 1090 डिग्री झालं. या सर्व अँगल्सला कसले अँगल्स म्हणतात? को टर्मिनल अँगल. इथं नावातच आहे बघा, टर्मिनल रे को टर्मिनल एकाच जागेवर कोइन्साइड होत आहे. म्हणजे याची डेफिनेशन विचार करा. आपण हे समजलंय तुम्हाला सर्वांना, आणि जी गोष्ट आपल्याला समजलेली असते, विचार करा,
डेफिनेशन तुम्ही तयार करायचा प्रयत्न करा. कसं करणार बघा. टू अँगल्स, आता इथं मी एकापेक्षा दोनपेक्षा जास्त घेतलेत. टू ऑर मोर अँगल्स, किती बी असू द्या. टू अँगल्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल अँगल्स if their initial ray and terminal ray coincides. लक्षात आलं का. तर अशा स्वरूपातल्या अँगल्सला कोटर्मिनल अँगल्स असं म्हणतात. दुसरी डेफिनेशन वेगळ्या प्रकारे सांगतो. ज्यांना ही डेफिनेशन समजली ठीक आहे, नाही समजली दुसरी डेफिनेशन सांगतोय. पहिला अँगल बघा किती डिग्रीचा आहे, 10 डिग्रीचा आहे. दुसरा अँगल बघा किती आहे, 370. ट्राय टू फाइंड डिफरन्स बिटवीन टू अँगल्स. हियर इथं नोट बघूया. वी आर फाइंडिंग डिफरन्स बघा. हा अँगल आहे 370 डिग्री, हा आहे 10. किती आला आन्सर, 360. जर दोन अँगलचं जे मेजरमेंट आहे त्यातला डिफरन्स करा आणि तो डिफरन्स हा 360 येत असेल. 360 चा अर्थ कळाला, मीन्स 1 रोटेशन. किंवा त्यातला डिफरन्स 720 येत असेल म्हणजे 2 रोटेशन. किंवा 1080 येत असेल 3 रोटेशन. अशा अँगल्सला म्हटलं जातं कोटर्मिनल अँगल. If the difference between two angles is काय 360 or 720 or 1080 किंवा पुढे काय विचार करा बरं. 1440 1440 1440 1440 हे अरे 360 च्या मल्टिपल असणारे नंबर आहेत बघा. 360 720 हे नंबर तुमच्या पाठच पाहिजे बरं का. 1440 तुम्हाला 36 चं मल्टिपल माहिती आहे. 36 चा पाडा 36 चा पाडा सगळ्यांना माहित असेल. 36 72 पुन्हा 108 आणि ह्याच्यावर 00 ठेवा ना. याचा अर्थ 1 रोटेशन, याचा अर्थ 2 रोटेशन, याचा अर्थ 3 रोटेशन, याचा अर्थ 4th रोटेशन. मग दोन अँगल मधला जो डिफरन्स आहे तो यापैकी असावा. मग तुम्ही म्हणा 4च रोटेशन करा, नाही कितीही नंबर ऑफ रोटेशन्स करा, कारण हे तुम्ही रोटेट करायला सुरुवात केलेली आहे. इनफायनाइट रोटेशन करा म्हणजे थोडक्यात दॅट इज इथं लिहितो इफ डिफरन्स should be 360 n. बघा 360 n. n म्हणजे इंटिग्रल मल्टिपल. मग असे सांगितलं बघा. मला एक नवीन रिमार्क आपण सीईटी साठी बनवू शकतो. इफ द डिफरन्स बिटवीन टू अँगल्स इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360 डिग्री, सॉरी इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360 बरोबर आहे, इज कॉल्ड सच अँगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल अँगल. तुम्हाला समजर अशा रीतीने मी सांगितलेलं आहे. तुम्ही काय करा, कोटर्मिनल अँगल ही डायग्राम काढा, दुसरी डायग्राम काढा, तिसरी डायग्राम काढा, जे काय खाली एनालिसिस दिले ते द्या आणि शॉर्टकट डेफिनेशन द्या. डिफरन्स शुड बी, हे डिफरन्स आहे ना ते शेवटी कसं लिहायचं मी सांगणार आहे. पहिल्यांदा 1 2 3 डायग्राम काढा, हे जे दिसते ते लिहून घ्या आणि मग तुम्हाला डेफिनेशन तुम्हाला मी लिहून देणार आहे. ओके, लिहून घ्या बरं पटकन हे. Try to write now this definition of coterminal angles. If the difference between two angles is integral multiple of 360 degree, then angles are called coterminal angles. आता आपण हे बघितलेलं आहे. तुम्ही बघा फॉर एक्झाम्पल हा अँगल किती डिग्रीचा आहे 370. हा अँगल किती डिग्रीचा आहे 1090. डिफरन्स काढून बघा. डिफरन्स इज इक्वल टू 1090 मायनस 370. याचं उत्तर किती 0 0 2 आणि 7
बघा डिफरन्स किती आला 720. याचा अर्थ असा 2 रोटेशन्स ऑफ 360. 2 रोटेशन्स ऑफ 360 आणि म्हणून म्हणजेच या इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360 आहे. म्हणून हे जे अँगल आहे हा आणि हे दोन्ही अँगल्स हे कसले अँगल झाले को टर्मिनल अँगल्स. ओके हे सगळ्यांचं लिहून झालेलं आहे. मी तुम्हाला सांगतो show that the angles 1090 degree and 370 degree are coterminal. असा हा क्वेश्चन असणार आहे. शो दॅट अँगल दिस अँड दिस आर कोटर्मिनल अँगल्स. प्रत्यक्ष डायग्राम काढायची गरज नाही. सोल्युशन फर्स्ट अँगल बघा. फर्स्ट अँगल इक्वल टू 1090. सेकंड अँगल लिहून घ्या सगळ्यांनी. सेकंड अँगल इक्वल टू 370 डिग्री. नाउ डिफरन्स difference 1090 degree minus 370 degree, this is equal to 720 degree. So 2 multiply by with 360 and at 2 rotations. Thus given angles are coterminal angles. Given angles are what? Coterminal angles. Coterminal angles ची डेफिनेशन क्लिअर केली आणि त्याच्यानंतर एक एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे. शो दॅट these two angles are coterminal angles. समजा यातला डिफरन्स हा 720 पेक्षा वेगळा नंबर घेतला, 721 डिग्री घेतला तर हे दोन्ही अँगल्स हे कोटर्मिनल अँगल नाही. सीईटीचा हा प्रश्न एक आपला तयार झाला. विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर इज अ पेअर ऑफ व्हॉट? कोटर्मिनल अँगल्स. हे व्यवस्थित लिहून घ्या. आता आपण या टॉपिक मधला अँगल आणि मेजरमेंट या टॉपिक मधला अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट आपण बघणार आहोत. मेजर ऑफ एन अँगल. ओके अँगल तोही डायरेक्टेड अँगल म्हणजे काय, टाइप्स ऑफ अँगल्स बघितले, सगळे प्रकार क्लिअर केलेले आहेत. आता जो अँगल आहे त्याचं मेजर म्हणजे काय हेही मागच्या वेळेस सांगितले. सो मेजर ऑफ एन अँगल, अँगलचं मेजरमेंट म्हणजे काय. तर साधा सोपा नियम, समजा हा रे घेतलेला आहे, सगळ्यांनी लक्ष द्या. दिस इज रे ओए. या रे ओएला रोटेट करा. आता रोटेट कसं करायचं, क्लॉकवाइज किंवा अँटी क्लॉकवाइज. देयर आर टू टाइप्स. समजा मी अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनला रोटेट केलं, पहिलं रोटेशन पूर्ण केलं, दुसरं रोटेशन पूर्ण केलं. किती रोटेशन पूर्ण केली? 2 रोटेशन पूर्ण केली आणि पुन्हा याच जागेवर आलो. अमाउंट ऑफ रोटेशन किती? 2 आहे. तर यालाच म्हटलं जातं मेजर ऑफ अँगल. बघा बरं, the amount of rotation from the initial ray OA to the terminal ray OB gives the measure of angle AOB. आता मी अमाउंट ऑफ रोटेशन किती केली? 2च केली, बरोबर आहे. किंवा अगदी सुरुवातीला समजा मी असं घेतलं, हा OA घेतलेला आहे. सर्वांनी व्यवस्थित लक्ष द्या. हा रे OA घेतलाय. या जागेवर
ओरिजिनल पोझिशनला लाव बी. म्हणजे अमाऊंट ऑफ रोटेशन किती आहे? एकच रोटेशन आहे. अँगल AOB इज इक्वल टू 1 रोटेशन. अमाऊंट ऑफ रोटेशन 1 रोटेशन. 1 रोटेशनच्या नंतर 2 रोटेशन, 3, 4, 5 नंबर ऑफ रोटेशन अगदी इन्फायनाइट पर्यंत करू शकतो. रोटेशन वी कॅन काय कुठल्या प्रकारे करू शकतो? यूज क्लॉकवाईज डायरेक्शन और व्हॉट अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. 2 प्रकारे असतात. त्यानुसार पॉझिटिव्ह अँगल की निगेटिव्ह अँगल हे डिसाइड होत असतं. आता हे एक रोटेशन आपण केलेलं आहे. आता तुम्ही म्हणणार मग स्कूल लेवलला आपण जे बघितलं अँगलचं मेजर डिग्री आहे, ती डिग्री कुठं आहे? तर डिग्री कुठंच दिसत नाही. तर त्यासाठी आपण बघणार आहोत हे जे पार्ट दिसतोय सगळ्यांना आता या डायग्राम मध्ये दिसतोय, एक कंप्लीट रोटेशन आपण केलेलं आहे. या 1 कंप्लीट रोटेशनचे आपण किती भाग करायचे? तर 360 इक्वल पार्ट करा. मी काय सांगतो व्यवस्थित ऐका जरा. 360 इक्वल पार्ट करा. तुम्हाला हे पार्ट कसे करायचे? तुम्हाला हा अँगल दिसतोयच बघा इथं. हे एक रोटेशनचे किती पार्ट करायचे? 360 इक्वल पार्ट करायचे. हे जरा पुसून टाकतो. मी जे कन्सेप्ट सांगतो व्यवस्थित ऐका जरा. 360 इक्वल पार्ट ही डेफिनेशन तुमची लिहून झालेली असेल. ओके, तर इथं मी समजावून सांगतो. मेजर ऑफ अँगल तुम्हाला समजावून सांगितलेला आहे. तर अँगल्स मेजर ऑफ अँगलचा अर्थ सांगितला आहे अमाऊंट ऑफ रोटेशन. किती वेळा रोटेशन केले हे सांगणार आहे. पण मेजर ऑफ अँगल मोजण्याच्या मेथड्स किती आहेत? तर 2 मेथड्स आहेत. नंबर 1 पहिली जे मेथड आहे त्याला डिग्री मेजर सिस्टीम असं म्हणतात. डिग्री मेजर त्याला सेक्साडेसिमल सिस्टीम म्हणतात. सेक्साडेसिमल सिस्टीम. त्याला दुसरं नाव आहे डिग्री मेजर. डिग्री मेजर बघा, पहिली मेथड आहे सेक्साडेसिमल सिस्टीम. अँगलचं मेजरमेंट करण्यासाठी किती मेथड्स आहेत? 2 सिस्टीम. देयर आर 2 मेथड्स. कशाच्या? टू मेजर ऑफ एन अँगल. अँगल मोजण्याच्या अँगल काउंट करण्याच्या 2 मेथड्स आहेत. सेक्साडेसिमल सिस्टीम आणि नंबर 2 सर्क्युलर सिस्टीम. त्याला दुसरं नाव आहे रेडियन मेजर. RADIAN रेडियन मेजर. अजून एक तिसरी सिस्टीम आहे ती फ्रेंच सिस्टीम आहे. बघा, तिसरी सिस्टीम आहे फ्रेंच सेंटीसायमल सिस्टीम. सेंटी म्हणजे काय? 90 डिग्री जो अँगल असतो 90 डिग्री त्याचे सेंटीचा अर्थ काय? 10 टोटल सॉरी सेंटीचा अर्थ 100 इक्वल पार्ट करा. सेंचुरी हा शब्द त्याच्यावरून तयार झाला की 90 डिग्रीचा अँगल आहे त्याचे किती पार्ट करा? बरोबर 100 पार्ट करा. आणि म्हणून त्याला नाव आहे सेंटीसायमल सिस्टीम. जसं हे सेक्साडेसिमल सिस्टीम आहे तसं ते त्या पद्धतीनं सेंटीसायमल सिस्टीम आहे. त्याच्यानंतर मग 90 डिग्रीचे मध्ये छोटे अजून पार्ट करा डिग्री. त्याच्यानंतर हे जे आहे ना ह्याचे छोटे पार्ट करा. हे सर्क्युलर सिस्टीमचा अर्थ मी सांगणारच आहे थोड्या वेळात. आणि तिसरा जो पार्ट आहे जो आता सांगितला सेंटीमीटर सिस्टीम, पण ती सिस्टीम तुमच्या सिलेबसला नाही. त्यामुळे तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये सुद्धा नाही आणि रेफरन्स बुक मध्ये सुद्धा ती घेतलेली नाही. तुम्हाला माहित असू द्या अँगल मोजण्याच्या ह्या सध्या तरी सिलेबस मध्ये 2च सिस्टीम घेतलेल्या आहेत. तर तिन्हीतला डिफरन्स तुम्हाला समजावून सांगितलेला आहे. आता हे सेक्साडेसिमल सिस्टीमचा अर्थ सांगतो तुम्हाला. हे पहा, मी आता बोलताना सांगितलंय हे आहे इनिशियल रेट. कंप्लीट 1 रोटेशन करा. हे पहा कुठला आपण बघतोय आपण सेक्साडेसिमलचा अर्थ समजावून सांगतोय. एक कंप्लीट रोटेशनचे इक्वल 360 पार्ट करा. किती पार्ट करायला सांगितले? 360. मग कसे पार्ट करायचे जरा बघा. मी प्रत्यक्ष दाखवतो इथं.
1 2 3 असे बारीक छोटे छोटे पार्ट करायचे. आणि सगळ्यांना माहिती आहे इथं असतात इथून इथपर्यंत 90 पार्ट बसले पाहिजे. पुन्हा इकडं राहिलेले 90 असेच पार्ट करा. बघा इथून इथपर्यंत 180 आत्ताशी पार झाले. पुढं पुन्हा या पद्धतीने असेल. असं करत 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 इथं 180 चा पार्ट येतो, इथं 270 पार्ट येतात. आणि इथं 360 पुन्हा. डायग्राम व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. वन रोटेशनचे बघा वन रोटेशन हे वन रोटेशन जे आहे रोटेशन किती आहे वन रोटेशन त्याचे किती पार्ट करायचे 360 360 पार्ट करा केलेले आहेत आपण. आणि त्यातल्या प्रत्येक पार्टला म्हणतात डिग्री. व्यवस्थित ऐका जरा काय म्हणायचं डिग्री. इट इज डिनोटेड बाय बघा या रोटेशनचे 360 भाग करा. कसं लिहिले बघा या रोटेशनचे 360 पार्ट करा. त्यातला एक पार्ट म्हणजे 1 डिग्री. 1 डिग्री इज डिनोटेड बाय 1 काढायचं त्याच्यावरती 0 लिहायचं. छोटंसं 0 काढायचं त्याला 1 डिग्री. उच्चार कसा करायचा 1 डिग्री असं म्हणतात. तर तुम्ही तुमच्या कंपास मध्ये जे प्रोटेक्टर असतं ना त्या प्रोटेक्टर मध्ये आहे बघा ते 0 डिग्री पासून 180 तेच आहे ना. हा निम्मा पार्ट फक्त घेतलाय. तर इथं 0 डिग्री पासून इथपर्यंत हे 1 डिग्री घेतलेला आहे. ठीक आहे. पुढं 1 डिग्रीचा अर्थ लक्षात आला आणि म्हणून इथं डिग्री शब्द वापरलाय बघा डिग्री म्हणजे. मग इथं सेकजा असं का घेतलंय तर सेकजा याचा अर्थ 60. बघा जरा हा 90 डिग्रीचा अँगल आहे ना. बघा आता सेकजाचा अर्थ किती 60. मी काय करणार आहे हा 1 डिग्री इथं आहे बघा. इथं 0 डिग्री आणि इथं 1 डिग्री हा जो छोटा भाग आहे याचे पुन्हा 60 भाग करा. म्हणून तरी नाव दिलंय 60. 60 चा अर्थ सेकजा. याचे छोटेसे 60 पार्ट करा. हे असे पुढे वाढवा असं पुढे जाऊया. इथं जागा भरपूर होईल बघा. इथं जरा कमीच वाटते पुसून टाकतो जरा. बघा जरा व्यवस्थित. हा इथं जे नाही इथं 1 डिग्री छोटा वाटतो पण पुढे वाढवल्यानंतर इथं 0 आणि इथं 1 डिग्रीचा पाहिजे. तर इथं इक्वल 60 भाग करा. बघा इथं 10 20 30 40 50 आणि 60 भाग झाले. तर हे जे आहे ना 60 भागात हे जे छोटा भाग दिसतोय त्यात अजून 10 असणार आहे. टोटल 60 भाग करायचे. आणि त्यातला एक जो भाग आहे त्याला म्हणायचं 1 मिनिट. 1 मिनिट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस. 1 च्या वरती डॅश करा. सो 1 मिनिट इथं असणार आहे. बघा 1 मिनिटचा अर्थ काय की एका डिग्रीचे 60 भाग केले. 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट. ईच पार्ट इज 1 मिनिट. पुढं काय करा अजून एक वाढवा पुढं. आणि हे जे 1 आहे ना 1 मिनिट बघा हे असं असणार आहे. हा हे 1 मिनिट अजून पुढे वाढवा. बघा एकदम मोठा असं वाढवल्यानंतर लांब असं गेल्यानंतर पुन्हा इथे गॅप दिसेल बघा. हा जो गॅप दिसेल का नाही त्या पुन्हा 60 भाग करा. छोटे छोटे पार्ट होते 1 2 3 असं 60 भाग करा. त्यातला एक भाग म्हणजे 1 सेकंद. आणि इट इज डिनोटेड बाय 1 च्या वरती डबल डॅश करा. 1 च्या वरती डबल डॅश. तर अशा रीतीनं म्हणून याला सेक्साडेसिमल सिस्टीम असं म्हणतात. काय काय केलं व्यवस्थित ऐका. शांतपणे व्यवस्थित ऐका. एक कंप्लीट रोटेशनचे किती पार्ट केले 360. ते लिहितोय बघा. तर रोटेशन त्याचे किती पार्ट केले 360. रोटेशनचे 360 भाग केले. त्यातला एक भाग म्हणजे 1 डिग्री.
बरोबर आहे. हा एक पार्ट आपला घेऊन झाला. दुसरा पार्ट म्हणजे कुठं आलो बघा, 360 भाग त्यातला एक पार्ट म्हणजे 1 डिग्री. पुन्हा इथं काय केले, 1 डिग्री पुढे वाढवलं, 60 भाग केले. इथं डिग्री, या डिग्रीचे 60 भाग करा. बघा इथं शब्द कुठला डिग्री, डिग्रीचे 60 भाग करा. त्यातला एक भाग म्हणजे 1 मिनिट. 1 मिनिट डिनोटेड बाय 1 च्या वरती डॅश द्यायचा. बघा हे 1 डिग्री आहे ना, याचे इक्वल 60 भाग करायचे छोटे छोटे छोटे, आणि त्यातला एक भाग आहे त्याला 1 मिनिट म्हणतात. पुन्हा 1 मिनिट पुढे वाढवा, त्याचे पुन्हा 60 भाग करा. इथं मिनिट MINUT 1 मिनिट, त्याचे 60 भाग करा. त्यातला एक भाग म्हणजे 1 सेकंड, आणि 1 च्या वरती डबल डॅश. तर अशा रीतीने आपण एवढा पाठ पूर्ण केलाय सेक्साडेसिमल सिस्टीम. याच्या पुढच्या लेक्चरला आपण सर्क्युलर सिस्टीम म्हणजे काय हे आपण सांगणार आहे. तर बघा हे जे कॉम्प्लिकेटेड जरी फिगर दिसत असले तर ते इंटरेस्टिंग आहे. एका कंप्लीट रोटेशनचे पहिल्यांदा 360 भाग केले. वन कंप्लीट रोटेशन इज टोटली डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट, प्रत्येक भागाला, each part is called 1 degree. Again 1 degree is divided into 60 part. 60 part फक्त म्हणू नका, equal part म्हणा. 60 equal part. Each part is called as 1 minute. Again 1 minute is divided into 60 equal part. Each part is called 1 second. लक्षात आलं? तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये एवढं डिटेल दिलेलं नाही, पण मी आता एक्सप्लेन व्यवस्थित करून सांगितलेलं आहे. आणि हा जो पाठ आहे याच्यावर 3 मार्कला परीक्षेला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. राईट शॉर्ट नोट ऑन सेक्साडेसिमल सिस्टीम. सेक्साडेसिमल सिस्टीम, त्याचा सेक्साचा अर्थ 60. हे 60 भाग केले, 60 पार्ट केले, 60 पार्ट केले, म्हणून सेक्साडेसिमल सिस्टीम. जी मगाशी मी सांगितलं सेंटिसायमल सिस्टीम जो आहे, फ्रेंच सिस्टीम ज्याला मी नाव दिलेलं होतं, तिथं असं आहे 90 डिग्री. बघा तिथं 90 डिग्रीचे 100 पार्ट करायचे. प्रत्येक भागाला डिग्री म्हणत नाही, तिथं ग्रेड म्हणतात. लक्षात आलं? आणि त्या ग्रेडचे पुन्हा किती पार्ट करायचे, तिथं 100च भाग करायचे. त्याला 1 मिनिट म्हणलं जातं. पुन्हा 1 मिनिटाचे पुन्हा 100च भाग करा, त्याला सेकंद असं म्हटलं जातं. हे कुठलं सांगितलं आता मी? फ्रेंच सिस्टीम, ज्याला सेंटिसायमल सिस्टीम, की जे तुमच्या सिलेबसला नाही, तुमच्या माहीत असावं म्हणून मी सांगितलेलं आहे. तुमच्या सिलेबसला सेक्साडेसिमल सिस्टीम आहे आणि सर्क्युलर सिस्टीम. सर्क्युलर सिस्टीमची जी माहिती आहे ती नंतरच्या लेक्चरला मी पूर्ण करणार आहे. थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.